ਅਸੀਂ इंसाफ लाए बिना मरना मर जाएंगे, कदे वास्ते भी इथों हटते नहीं। कांग्रेस सरकार भी मुर्दाबाद ते अकाली सरकार भी मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ इंसाफ की मांग करते हैं, इंसाफ दे दे, नहीं साडे सीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ मार, ਅਸੀਂ मरन ਨੂੰ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मरना मर जाएंगे पर आपदे प्यो का इंसाफ लाए बिना इथों ना हिले है, ना हिलना, ना इथों जाना, ना जावांगे। साडे वीर हवारे वर्गे, साडे भुल्लर वीर वर्गे वो जेलों च बैठे है, उन्होंने तो 35-35 साल हो गए वीर जी। ते एक कुत्ता साध सच्चे सौदे वाला कंजर, इनू तीजे दिन परौल भी मिल जाती है, साडे वीरां नू परौल भी नहीं मिलती। जिद्दे साडा पंथ इकट्ठा हो गया उस दिन इन्हां दे की सारे इन्हां दी मां के प्यो भी इंसाफ देऊगा सानू। मतलब 1 साल के करीब तकरीबन बैबल इंसाफ मोर्चा लगे नूं हो गए ने, तो आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता विच आई है। जिस तरह दियां कह सकते हैं कि दूजियां सरकारां दी जिहड़ी एक नीति चलदी आउंदी सी, तां किते ना किते इंसाफ मिलदा अजे भी नज़र नहीं आ रहा। वख-वख पैनल बनाए जा रहे हैं, तो साडे नाल कुछ मतावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ने, गलबात कर ਲੈਣੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ भी हुण 7 महीने हो गया, असी इंसाफ लाए बिना मरना मर जाएंगे, कदे वास्ते भी इथों हटते नहीं। सानू इंसाफ चाहिए भगवंत मान जी। कांग्रेस सरकार भी मुर्दाबाद ते साडी अकाली सरकार भी मुर्दाबाद। असी तैथों इंसाफ की मांग करते हैं, इंसाफ दे दे, नहीं साडे सीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ मार, असी मरन ਨੂੰ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ठीक है ना। असी अमृतपाल वीर का साथ फुल देना आ, फुल देवांगे, मरना मर जाएंगे पर आपदे प्यो का इंसाफ लाए बिना इथों ना हिले है, ना हिलना, ना इथों जाना, ना जावांगे। माता जी तुसीं बरगाड़ी पिंड तो चल के आए, तो बरगाड़ी दे विच भी तकरीबन लंमेरा समा जिहड़ा सी मोर्चा लगा रहा, उत्थे इंसाफ मिलदी उम्मीद जागी सी, तो किते ना किते लगदा नहीं कि ये सरकारां दी अणगहली है जां जानबूझ के इंसाफ नहीं जी? बिल्कुल सरकारां दी अणगहली है। मंड साहब बाई जी कोई तो कहूगा कुछ, मैं तो सच कहनी कि मंड साहब भी नाल रल गए। असी पहले दिन तो वीर जी इत्थे बैठे रहे हैं, साल भर लंगर पानी की सेवा करते रहे हैं। इन्नी दुनिया आई है, इन्नी दुनिया आई है, सानू तो उदों ही पता लग्या मंड जदों उठ के ते खड़ा हो गया। ठीक है ना। पर मंड तो कोई इंसाफ नहीं मिलिया। असी इंसाफ लाए बिना हिलना, इथों हिलना नहीं, असी मरनों मर जाना आ। साडे सीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गोलियां मारे ये सरकार, सानू कोई गोलियां की परवाह नहीं हैगी। ठीक है ना। असी मतलब आपदे वीर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਆ, सानू बहुत दर्द है उन्होंने वीरां दा, पर करिए कि साडी वाह नहीं कोई भी चलती। असी इंसाफ लाए बिना हिलना नहीं, मरना मर जाना है इत्थे, पर असी इंसाफ लाए बिना ये सरकारां नू चाहिए कि सानू जदों भी मर्जी इंसाफ देण। इंसाफ लाए बिना असी इत्थों हिलना नहीं हैगा। ठीक है ना। साल भर असी उत्थे बरगाड़ी लाया मोर्चा, साल भर साडा पिंड भी बरगाड़ी है। 6 बजे तो आके असी रात नू 8 बजे तक सेवा करते रहे हैं, पर साडी सेवा नू कोई फल नहीं लाया इन्हां सरकारां ने। असी तो हुण भगवंत मान ते पूरी आस रखी सी कि भगवंत मान साडे पंजाब दा हैगा आ, पर भगवंत मान जी असी इंसाफ लैना नहीं, मरना मर जाना इत्थे। इंसाफ ले बिना असी इत्थों हिलना नहीं हैगा। इंसाफ नहीं दिता गा ना अकाली दा, अकाली दा किते ना सारा काम उन्होंने आ, ते कांग्रेस ने इंसाफ दिता नहीं गा। कहंदे देवांगे देवांगे, हुण भगवंत मान ने आख्या देवांगे, पर दे दूगा, हो सकदा दे दूगा ये, है ना। इंसाफ हुण चाहिदा है, ते इंसाफ चाहिदा। गुरु साडा गुरबिंद सिंह ना अगे हारिया सी ते ना पिछे, असीं उस तों हटना है। साडे वास्ते कोई सरकार है ही नहीं गी इत्थे। साडे वीर हवारे वर्गे, साडे भुल्लर वीर वर्गे वो जेलों च बैठे आ, उन्होंने तो 35-35 साल हो गए वीर जी। ते एक कुत्ता साध सच्चे सौदे वाला कंजर, इनू तीजे दिन परौल भी मिल जाती है, साडे वीरां नू परौल भी नहीं मिलती। असी की इंसाफ इथों भालीए? असी तो साडे कोले तो इक्को हल रह गया, मरना।
ਬਸ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਖੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਿਓ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖਹਿੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਟਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਜੀਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੀਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਥੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰਾ, ਮਰਨਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਲਾਲ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਚਿੰਗ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।